شکریہ ادا کرتی ہوں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا آئی جی صاحب کا، جس طرح سے وہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بلوچستان کی حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج انہوں نے بلوچستان کی ایک نوجوان کو، جن کی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے، اسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے ایک جو میسج دینا چاہا پوری دنیا کو کہ ہم نہ صرف اپنے بچوں کو اون کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کی وہ ڈیو عزت اور رسپیکٹ بھی ان کو دیتے ہیں۔ تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آئی جی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں بلوچستان پولیس کے حوالے سے کچھ موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ کہنا چاہوں گی، اس کے بعد پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اسپورٹس کی اور باقی ساری چیزیں۔ ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے پولیس پہ کہ جس طرح بلوچستان کے حالات ہیں وہ کسی صوبے کے نہیں ہیں، نہ وہ صوبے پنجاب کے ہیں، نہ وہ صوبے سندھ کے ہیں، نہ KPK کے ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں۔ تو ان حالات میں لمیٹڈ ریسورسز میں، لمیٹڈ بجٹ میں اپنے سروں پہ کفن باندھ کر گلی گلی کوچوں پھرنا اور امن امان کو بحال رکھنا میری اور اس پروگرام میں بیٹھے تمام لوگوں کی اور بلوچستان کی عوام کی حفاظت کرنا، میں بلوچستان پولیس کو داد دیتی ہوں، داد کے مستحق ہے، اور ہمارا سپورٹ ہمیشہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ہے، مورل سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین آپ لوگ خود کو کبھی اس چیز میں وہ نہ سمجھیں، ہمارا پورا سپورٹ پولیس کے ساتھ ہے، ہر قدم پہ، ہر میدان میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ہی لوگوں کا جذبہ ہے، آپ ہی لوگوں کا ہمت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اور ہم جب پولیس کو دیکھتے ہیں اور باقی اداروں کو دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے ان کی فیسلٹیز میں، ان کی بجٹ میں، ان کی چیزوں میں، لیکن جس انداز سے وہ پرفارم کر رہے ہیں قابل تعریف۔ بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے، ایسا کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے، ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جو دہشت گردی کے زد میں نہ ہو۔ تو ہم سب کو بطور عوام اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی سیکیورٹی، اپنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ ہم نے مل کر دہشت گردی سے نمٹنا ہے، کیونکہ اگر صرف ہم یہ سوچیں کہ یہ کام پولیس کا ہے، ہماری FC کا ہے، حکومت کا ہے اور ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو ہم غلطی پر ہیں۔ جن ملکوں کے حالات ٹھیک ہیں، جن ملکوں میں امن امان بحال ہے، وہاں عوام کا بہت بڑا رول ہے، تو ہمیں اپنے کردار کو سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا، اپنے اداروں کے ساتھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا اور اس دہشت گردی کے خلاف نمٹنا ہوگا۔ دہشت گردی نے ہمارے صوبے کو جو نقصانات پہنچائے ہیں، اسپیشلی صوبے بلوچستان کو، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج صبح میں نیوز پڑھ رہی تھی، گروپ میں آ رہا تھا، ہمارے علاقے مند میں تقریباً یہ اس روڈ کو 15-20 سال ہو رہے کہ ریپیئر نہیں ہوا، اس کے بعد ابھی نیو روڈ وفاق سے منظور کروایا اور اس پہ بھی بڑی ورکنگ ہوئی، 5-6 سال گزرے۔ آج صبح میں گروپ میں پڑھ رہی تھی کہ پھر سے دہشت گردوں نے حملہ کیا اور روڈ کا کام روک دیا۔ تو یہ وہ کنسرننگ ہمارے لیے چیزیں ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا بلوچستان کے ساتھ۔ اب بلوچستان کی عوام کو یہ سمجھنا ہوگا اور ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو، میرا علاقہ ہے، دور دراز کا علاقہ، شاید وہ گاؤں ہے تو اس حوالے سے شہر میں بیٹھے لوگوں کو پتہ نہ ہو، وہ علاقے کے لیے کتنی ضرورت اور کتنی اہمیت کا وہ روڈ ہے۔ روز آپ کے خواتین روڈ نہ ہونے کی وجہ سے راستے میں دم توڑتی ہیں اپنی یہ ڈیلیوری کے ٹائم۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، وہ پیشنٹ تربت سٹی تک نہیں پہنچ پاتا، کوئی خوش قسمت ہی ہوگا جو پہنچ پاتا ہوگا روڈ نہ ہونے کی وجہ سے۔ بیچارے یہ عام عوام کام کرتے ہیں آپ کی بارڈر سے، یہ تربت پہنچتے پہنچتے ان کی گاڑیوں کا جو برا حال ہوتا ہے، جو کماتے ہیں گاڑیوں پہ خرچہ کرتے ہیں روڈ نہ ہونے کی وجہ سے۔
तरक्की नहीं आ रही, कारोबार नहीं हो रहा, हालांकि बॉर्डर एरिया है। इस रोड की कितनी अहमियत है, और ये लोग इस तरह जाके रोडों पे काम को रोकते हैं, हमलावर होते, तो समझ जाएं क्या चाहते हैं बलूचिस्तान में। ये कोई हुकूक की जंग नहीं है, ये तो अब खुल के और वाज़ेह सबके सामने आ चुका, ये कोई हुकूक की जंग नहीं है, दहशतगर्दी और सफाक दहशतगर्दी। मजदूरों को मारा जाता है, आपके सिविलियंस को मारा जाता है, हक पे उठने वाले लोगों को मारा जाता है, ख़वातीन को मारा जाता है, चादर और चादीवारी की पामाली की जाती है। मकसद सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान को महरूमियों की तरफ धकेलना है, दुश्मनों के आलाकार बनकर उनकी खुशनुदी हासिल करनी और उनसे पैसे लेने। तो ये बलूचिस्तान जो जिस हालत में आज है, उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम आवाम भी हैं, जो खामोश हैं, जो डरे हुए हैं, जो दबे हुए हैं। बहुत हो गया, अब सबको इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा और इस दहशतगर्दी से निमटना होगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि बलूचिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करेगी और बलूचिस्तान का हर नौजवान बरसर रोज़गार होगा, बलूचिस्तान में स्कूलें आबाद होंगी, बलूचिस्तान बाहर से लोग आकर बलूचिस्तान में कारोबार की गर्ज से आएंगे। अगर हम सब मिलकर हुकूमत और अपने इदारों का साथ दें, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें और दहशतगर्दी की लानत को बलूचिस्तान से बाहर करें। दूसरा, स्पोर्ट के हवाले से जैसे कि मैडम फराजीम शाह साहिबा ने भी कहा और हमारी जो होस्ट थे उधर यहाँ खड़े उन्होंने भी कहा कि बलूचिस्तान में पहली दफ़ा ख़ातून को स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की डिपार्टमेंट दी है। मैं इसको पूरे बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए एक अचीवमेंट भी समझती हूँ और साथ ही साथ एक चैलेंज भी समझती हूँ कि ये सोचा जाता है और ये माना जाता है कि ख़वातीन सिर्फ इन फील्ड्स के लिए हैं, एजुकेशन है, वुमेन डेवलपमेंट है, इसके अलावा ख़वातीन बाकी डिपार्टमेंट में अपना रोल अदा नहीं कर सकते। तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी कि मैंने साबित करना है कि ख़वातीन हर फील्ड में अपना लोहा मनवा सकते हैं। इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकता है, मैंने आती ही बहुत सारी चीज़ों पे वर्किंग शुरू की है और वो इन पाइपलाइन है, बहुत सारी न्यू इनिशिएटिव्स के हम स्पोर्ट डिपार्टमेंट में कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, कुछ नए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ताकि हम नौजवानों को अपने सपोर्ट करें, अपने ग्राउंड्स आबाद करें। बल्कि ऑफिस में भी सारा दिन मैं बैठती हूँ तो वहाँ मेरा नौजवानों के साथ मीटिंग्स होते हैं, इनकी इशूज़ को एड्रेस करते हैं। हमने बहुत सारे अपने बलूचिस्तान की काबिल नौजवानों को सपोर्ट किया है जिन्होंने पाकिस्तान बलूचिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसमें शोएब ज़हरी साहब भी हैं और शाहज़ेब रिंद हैं, वसीम साहब, बिलाल, जितने भी हमारे बलूचिस्तान के नौजवान जिन्होंने बलूचिस्तान का नाम बाहर जाकर रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमने उनको ना सिर्फ रिसीव किया है फ्रॉम एयरपोर्ट बल्कि इज़्ज़त भी दिया है, वो एहतराम भी दिया है, सपोर्ट भी किया और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम तहसील लेवल से नेशनल लेवल तक अपने नौजवानों के लिए मौके पैदा करें, उनको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह सीएम साहब का भी यही विज़न है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स होंगे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें आप मेरा सपोर्ट अव्वलीन लेवल पे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि बलूचिस्तान की नौजवान पॉजिटिव चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और हम सब अपने नौजवानों को ना सिर्फ इंगेज करेंगे बल्कि उनको सपोर्ट भी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हाई लेवल का सपोर्ट करें, हर कोई अपने लेवल तक अपने लोगों को सपोर्ट करे, मेरे ख्याल से बेहतरी आ सकती है। तो एक दफ़ा फिर मैं आजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो एजाज़ी रैंक दिया है शाहज़ेब ज़ेरी को। हमारे लिए फ़ख्र की बात है और शाहज़ेब बलूचिस्तान शोएब ज़ेरी बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। तो आपका बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशंस शोएब ज़ेरी। हुकूमत बलूचिस्तान स्पोर्ट डिपार्टमेंट का सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।